آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا استقبال۔ ناظرین، میں ہوں ناصر بن خالد۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ شہر و اطراف اور علاقے بھر جوش و خروش سے منایا گیا مہا شیوراتری کا تہوار، مندروں میں عقیدت مندوں کی بھیڑ۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کی پرلی میں منعقدہ مہا پشودھن 2026 میں شرکت۔ ریاستی وزیر پنکجا منڈے نے کیا دیہی پشودھن ادے نامی اسکیم کا اعلان۔ حج 2026 کے منتخبہ عازمین کے لیے حج ہاؤس میں منعقد کی گئی چوتھی تربیتی نشست، علماء اکرام اور ماہرین نے کی حاضرین کی رہنمائی اور ادائیگی حج کو آسان بنانے کے بتائے نسخے۔ اور جوش و خروش سے منایا گیا شہر میں کاروائیں اردو اورنگ آباد کا چھٹا یوم تاسیس۔ مختلف اسکولوں کے ہنار طلبہ میں مہمانوں کے ہاتھوں تقسیم کیے گئے انعامات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ شہر و اطراف اور علاقہ بھر مہا شیوراتری کا تہوار نہایت عقیدت اور جوش و خروش سے منایا گیا، جس کے تحت شیو مندروں میں مذہبی پروگرامز منعقد کیے گئے۔ 12ویں جیوترلنگ کے طور پر معروف شری کھیتر گرونیشور مندر میں مہا شیوراتری کے موقع پر عقیدت مندوں کا سیلاب امڑ آیا ہے۔ ملک اور بیرون ملک سے آئے ہزاروں شیو بھکت صبح سویرے ہی درشن کے لیے لمبی قطاروں میں کھڑے نظر آئے۔ مہا شیوراتری کے پیش نظر مندر میں خصوصی پوجا، ابھیشیک اور مختلف مذہبی تقاریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عقیدت مندوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے سخت پولیس بندوبست کیا ہے۔ ٹریفک نظام اور درشن کی ترتیب کو منظم رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ زائرین کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ مہا شیوراتری کا عظیم تہوار ملک بھر میں نہایت عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ناندیڑ میں بھی مہا شیوراتری کی تقریبات بڑے اہتمام سے جاری ہے۔ صبح سویرے ہی ناندیڑ کے مشہور چیتنیہ نگر علاقے میں واقع شیو مندر میں درشن کے لیے عقیدت مندوں کی طویل قطاریں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عقیدت مند منظم انداز میں قطار بنا کر بھگوان شیو کے درشن کر رہے ہیں۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس کی جانب سے سخت بندوبست کیا گیا ہے۔ پولیس اہلکاروں کے ساتھ ساتھ مندر ٹرسٹ کے اذاکار بھی موجود ہے تاکہ زائرین کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور انتظامات بہتر طریقے سے چلتے رہے۔ ضلع پریشد دفتر کی نئی عمارت کے اندرونی کاموں کو منظوری نہ ملنے کے سبب 66 کروڑ روپیوں کے اخراجات سے بنائی جا رہی یہ عمارت اب بھی ادھوری ہے، جس کے سبب 9 منتخبہ اراکین میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ ضلع پریشد کی تقریباً 66 کروڑ روپیوں کی لاگت سے تعمیر کردہ نئی انتظامی عمارت ابھی تک مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکی ہے۔ ضروری فنڈ اور اندرونی کاموں کے لیے منظوری نہ ملنے کے باعث کئی محکموں کو بدستور پرانی عمارت سے ہی کام چلانا پڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے افتتاح کے باوجود انتظامی کام کاج میں متوقع رفتار نہیں آ سکی۔ نئی عمارت میں مختلف محکموں کے لیے علیحدہ کمرے، جدید سہولیات اور شہریوں کے لیے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں، تاہم فرنیچر، تکنیکی ساز و سامان، بجلی کنیکشن، نیٹ ورکنگ اور دیگر ضمنی کاموں کے لیے فنڈ دستیاب نہ ہونے کے سبب متعدد کمرے اب تک خالی پڑے ہیں۔ نتیجتاً افسران اور ملازمین پرانی عمارت سے ہی دفتری امور انجام دے رہے ہیں اور شہریوں کو بھی وہیں چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ حال ہی میں منتخب ہونے والے ضلع پریشد کے اراکین اور صدر کو بھی فی الحال پرانی عمارت میں بیٹھ کر کام کاج کرنا پڑ رہا ہے۔ نئی عمارت کے اجلاس ہال میں تیاری مکمل نہ ہونے کے سبب ابتدائی میٹنگز پرانی عمارت میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دریاسنا ضلع پریشد انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ضروری فنڈ کی منظوری کے لیے حکومت سے مسلسل رابطہ کیا جا رہا ہے۔ بعض محکموں کی منتقلی مرحلے وار کی جائے گی، تاہم فنڈ کی منظوری میں تاخیر کے باعث نئی عمارت کو مکمل صلاحیت کے ساتھ شروع ہونے میں مزید وقت لگنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مویشیوں کو مرکز مان کر دیہی معیشت کو مضبوط بنایا جائے گا، یہ اعلان ریاستی وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کیا۔ وہ پرلی میں منعقد مہا پشودھن ایکسپو کی افتتاحی تقریب سے مخاطب تھے۔ ہماری ماں اور ہماری مٹی ہی ہمارا اصل پیار ہے۔ جس طرح شیو شمبھو کے درشن سے پہلے نندی کو سلام کرنا ہماری روایت ہے، اسی طرز پر مویشیوں کو مرکز میں رکھ کر ہم دیہی معیشت کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اشتراک سے یہ شعبہ مہاراشٹر کو عالمی سطح پر دودھ کی پیداوار میں نمایاں مقام دلائے گا۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس نے کیا۔ وہ پرلی میں امبیجوگئی روڈ کے قریب اوپلے میدان میں محکمہ مویشی پروری کے زیر اہتمام 3 روزہ مہا پشودھن ایکسپو 2026 کے معائنے کے بعد خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر پشو سنوردھن پنکجا منڈے، رکن اسمبلی دھننجے منڈے سمیت دیگر معززین اور بڑی تعداد میں مویشی پالک موجود تھے۔
फडणवीस ने बताया कि पंजाब में एक गाय रोजाना 10 से 15 लीटर दूध देती है, जबकि महाराष्ट्र में औसतन 2.5 लीटर है। इस फर्क को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट और सेक्स सॉर्टेड सीमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि आला नस्ल की बछड़ियों की अफजाइश हो और दूध की पैदावार बढ़े। विदर्भ और मराठवाड़ा में मदर डेयरी के साथ मुआहदा भी किया गया है। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ज़रई शोबे को आलमी मुसाबिकत से महफूज रखा है। भारत अमेरिका मुआहदे में सोयाबीन या कपास की दरामद का कोई जिक्र नहीं, इसलिए किसान अफवाहों पर यकीन ना करे। वजीर पंकजा मुंडे ने ऐलान किया कि जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्यमी योजना शुरू की जाएगी ताकि नौजवान मुलाजिमत के बजाय खुद मालिक बने। खवातीन को लखपति दीदी बनाने के लिए 0% सूद पर खर्च फराहम किया जाएगा। महाराष्ट्र मुल्क की पहली रियासत है जिसने मवेशी परवरी को ज़राअत का दर्जा दिया है। उम्मीद मुहिम के तहत खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप को नुमाइशी तौर पर खर्च तकसीम किया गया। जिरेवाड़ी ताल्लुका परली को तुलजाई खवातीन ग्रुप को 15 लाख रुपए का खर्च फराहम किया गया, जबकि उम्मीद सखी महा शेतकरी प्रोड्यूसर कंपनी को 12,27,500 रुपए की पहली किस्त दी गई। जिला परिषद स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए जारी 10 नुकाती प्रोग्राम के तहत यहाँ बुक बैंक कायम किए जाएंगे। ये फैसला जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया और मुताल्लिका इंतजामिया को ज़रूरी अहकाम जारी किए। जिला परिषद स्कूलों में तलबा की हमाजहत तरक्की के लिए जारी 10 सवित्री प्रोग्राम के तहत मुताल्लिक़ की सखावत को फ़रोग़ देने के लिए बुक बैंक तसव्वुर नाफिज करने का फ़ैसला ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने किया है। इस सिलसिले में महकमा तालीम को अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इस ज़िमन में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मुनक़िदा मीटिंग में ज़िला कलेक्टर स्वामी ने एजुकेशन ऑफिसर्स को ज़रूरी हिदायत दी। इजलास में 162 अफसरान बशमूल तालीम अफसरान, ग्रुप डेवलपमेंट ऑफिसर्स, ग्रुप एजुकेशन ऑफिसर्स और दीगर अहदेदारान शरीक हुए। तलबा में मुताल्लिका शौक़ पैदा करना और निसाब से हटकर इल्म में इजाफ़ा करना, मुस्तहिक़ और बासलाहियत तलबा को मुसाबिक़ाती और स्कॉलरशिप इम्तहानात की तैयारी के लिए मुफीद किताबें फ़राहम करना, तलबा के साथ साथ असातिज़ा में भी मुताल्लिक़ की सक़ाफ़त को फ़रोग़ देना। ज़िला परिषद की हर स्कूल में एक छोटी लाइब्रेरी कायम की जाएगी जहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें दस्तियाब होगी। हर स्कूल में अलहदा बुक शेल्फ या रैक कायम किया जाएगा और उम्र के लिहाज से किताबें रखी जाएगी। गैर निसाबी, अखलाक़ी, सेहत से मुताल्लिक़ और मुसाबिक़ाती इम्तहानात के लिए मुफीद कुतुब की फ़हरिस्त तैयार की जाएगी। महकमे तालीम, सरकारी लाइब्रेरियों और मराठी ज़बान महकमा और मुख्तलिफ इदारों के ताउन से किताबें फ़राहम की जाएगी। मुकामी तालीमी कमेटियाँ, साबिक़ तलबा, समाजी व फलाही तंजीमें, NGOs, लायंस क्लब और रोटरी क्लब के इश्तिराक से किताब जमा आवरी मुहिम चलाई जाएगी। ज़िलाई सतह पर CSR फंड के ज़रिए भी किताबों के फराहमी की कोशिश की जाएगी। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए समाज के अफराद और इदारे अपनी कारआमद किताबें अतिया कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुताल्लिका ग्रुप एजुकेशन ऑफिसर्स या तहसीलदार से रब्ता करने की अपील ज़िला कलेक्टर ने की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे जा रहे हैं। इस ज़िमन में शिव जयंती अवामी फेस्टिवल कमेटी की जानिब से क्रांति चौक पर वाक़े उनके मुजस्समे और उसके अतराफ साफ़ सफाई की गई। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के मौके पर शहर में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में अवामी शिवाजी जयंती महोत्सव की कमेटी की जानिब से क्रांति चौक में वाक़े शिवाजी महाराज के मुजस्समे और अतराफ के इलाके की मुकम्मल सफाई की गई। रज़ाकारों ने पानी से मुजस्समा धोया, इतराफ में मौजूद कचरा हटाया और अवामी मुकामात को साफ सुथरा बनाया। इस मौके पर कमेटी के सदर किशोर शितोले ने कहा कि अजीम शख्सियात के मुजस्समे की सफाई महज एक मुहिम नहीं बल्कि हमारे तारीखी रहनुमा के तई इज़हार तशक्कुर है और अवामी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ की समाजी जिम्मेदारी है। उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि वो शहर की सफाई बरकरार रखने में अपना ताउन दे। इस मौके पर कमेटी के अहदेदारान, कारकुनान बड़ी तादाद में शहरी मौजूद थे। अशा आज महाशिवरात्रीच्या आपणा सगळ्यांना शुभेच्छा। येणाऱ्या 19 तारखेला शिवजयंती आहे आणि आज आम्ही शिवरात्रीच्या मुहूर्तावर आज सगळे सर्वपक्षीय शहर शिवजयंती समिती 16 समितीचे सगळे सदस्य आज आम्ही शहरातल्या सगळ्या महापुरुषांच्या पुतळ्यांची साफसफाई, स्वच्छता करण्याचा मानस जो आमचा होता त्याची आम्ही सुरुवात क्रांती चौकातून आपल्या स्वराज्याचे संस्थापक माननीय छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याची स्वच्छता करून आम्ही आज कामाला सुरुवात केली है। हज 2026 के लिए मुंतखबा आज़मीन की तरबियत का सिलसिला जारी है। आज इसी ज़िमन में हज हाउस की इमारत में चौथी तरबियती नशिस्त मुनक़िद की गई। हज 2026 के लिए मर्द और ख़वातीन आज़मीन हज के लिए अपनी तरबियती प्रोग्रामों को जारी रखे हुए है। दूसरा तरबियती सेशन 15 फरवरी 2026 बरोज़ इतवार सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक मुक़र्रर किया गया था।
تربیتی نشست میں شرکت کرنے والے تمام عازمین حج کو شناختی کارڈ جاری کر دیے گئے. کسی بھی زائرین کو بغیر شناختی کارڈ کے ٹریننگ سیشن میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. پروگرام کا آغاز جامع مسجد کے امام و خطیب حافظ ذاکر صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا. اس کے بعد نائب صدر خدمت حجاج کمیٹی سید ارشد انجینئر نے حج کی 5 ایام کو مختصر بیان کیا. بعد ازاں صدر خدمت حجاج کمیٹی اور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے صدر مدرس الحاج مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی نے اختتامی خطاب کرتے ہوئے حاضری اور مدینہ منورہ پر تفصیلی روشنی ڈالی. ڈاکٹر رحیم الدین نے مختصر حج اور پرواز کے بارے میں تازہ ترین معلومات فراہم کی. انہوں نے حج کے 5 دنوں کے حوالے سے مکمل اور عملی تربیت دی. اس تربیتی نشست میں 724 مرد اور 777 خواتین سمیت کل 1501 عازمین حج نے شرکت کی. اورنگ آباد ضلع کے علاوہ بلڈھانہ، جالنہ، احمد نگر، لاتور، بیڑ، پربھنی، عثمان آباد اور ناندیڑ سمیت دیگر اضلاع کے عازمین حج نے بھی تربیت میں حصہ لیا. پروگرام کی نظامت عزیز قریشی نے کی. حجاج کمیٹی کارگزار کے صدر مرزا رفعت بیگ قریشی، ڈاکٹر رحیم الدین، مرزا افسر بیگ اور ایگزیکٹو ممبران نور الدین انصاری نے ٹریننگ کو کامیاب بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا. ٹریننگ سیشن کے کامیاب انعقاد کے لیے حج ہاؤس کے انتظامی افسران عبدالباری پٹیل اور محمد ذکی الدین صدیقی نے حج ہاؤس کے تمام انتظامات کو بہترین طریقے سے انجام دیا، جس کے نتیجے میں یہ پروگرام کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا. ہجرت سے پہلے ابو جہل لعین نے، ظالم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جو جوان غریب صحابی تھے ان کو بتایا اور ان کو اتنا مارا، بہت مارا. اس پر بھی ظالم کا ظلم ختم نہیں ہوا. ان کے بوڑھے باپ کو بلایا، ان کو مارا. جوان بیٹے کے ساتھ میں باپ کو مارا. ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ایمان لائے. قرآن نے کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ مِنْ اللَّهِ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. ان سے جو انتقام لیا جا رہا تھا صرف یہ گناہ تھا کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا. وہ مارا باپ، اس پر بھی اس کا ظلم ختم نہیں ہوا. اس ظالم نے حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ کو بلایا. وہ پورا گھرانہ ایمان والا ہو گیا تھا اور بلا کر برچھا نیزہ نکال کر چھوٹا جمیہ نکال کر اس بوڑھی خاتون صحابیہ حضرت سمیہ کے پیٹ میں ڈال دیا. اللہ خون کا فوارہ سرزمین حرم پر پھیل گیا. اللہ کے رسول کا بزرگ دم سے ہوا تو آپ زاروں خطار رونے لگے. مسلمانوں کی بے بسی پر آپ نے فرمایا اصبروا یا اہل یاسر، اے یاسر کے خاندان کے لوگوں صبر کرو، صبر کرو. مگر رات میں آپ بے چین ہو گئے، نیند نہیں آئی. اللہ کے رسول کو بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ اللہ مسلمانوں پہ کب تک یہ ظلم. پیٹھن پنچایت سمیتی دفتر کی ایڈمنسٹریٹو بلڈنگ کی تزئین کاری کا کام آخری مرحلے کو پہنچ چکا ہے. پیٹھن پنچایت سمیتی کی انتظامی عمارت میں مختلف کاموں کے سلسلے میں روزانہ دیہی علاقوں سے بڑی تعداد میں کسان اور شہری آتے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آنے والے گاڑیوں کے لیے علیحدہ اور منظم پارکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہے. اس سے علاقے میں پھیلی بدنظمی کم ہوگی اور ٹریفک نظام مزید منظم ہوگا. عمارت کے احاطے میں بڑے پیمانے پر سیمنٹ کانکریٹ کا کام مکمل کیا جا رہا ہے اور اس پر 80 mm موٹائی کی پیور بلاکس بچھانے کا کام تیزی سے جاری ہے. اس اقدام سے برسات کے موسم میں کیچڑ کی پریشانی ختم ہوگی اور پورا احاطہ زیادہ صاف ستھرا اور خوبصورت نظر آئے گا. انتظامی عمارت کے چاروں طرف کانکریٹائزیشن کی گئی ہے اور حفاظتی دیوار بھی تعمیر کی گئی ہے. اس منصوبے کے لیے رکن اسمبلی ولاس بھومرے نے مسلسل پیروی کر کے فنڈ منظور کروایا. پنچایت سمیتی کے تعمیراتی شعبے کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کام کے معیار پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. شہر کے نامور تعلیمی ادارے مولانا آزاد کالج میں گزشتہ 10 دنوں سے گورنمنٹ آفیشیل ٹریننگ برائے روبوٹک پروسیس آٹومیشن کے عنوان سے جاری تھی، جس کا اختتام شاندار انداز میں عمل میں آیا. مولانا آزاد کالج میں 10 روزہ گورنمنٹ آفیشیل ٹریننگ GOT برائے روبوٹک
پروسیس آٹومیشن کی اختتامی تقریب نہایت شاندار انداز میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد عبدالرافع اپنے خطاب میں انہوں نے اساتذہ کی تکنیکی تربیت کے لیے کالج اور NIELIT کے اشتراک کو سراہا اور کامیابی سے تربیت مکمل کرنے والے تمام اساتذہ کو مبارکباد پیش کی۔ اس پروگرام میں کل 50 اساتذہ نے کامیابی کے ساتھ تربیت مکمل کی۔ صدر تقریب ڈاکٹر مظہر احمد فاروقی نے اپنے صدارتی خطاب میں اساتذہ کو AI اور RPA جیسے جدید موضوعات پر مزید تربیت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ ڈاکٹر صادق علی نے مہمان خصوصی کا تعارف پیش کیا، جبکہ ڈاکٹر JD شیخ نے اظہار تشکر ادا کیا۔ تقریب کی نظامت ڈاکٹر سید عابد الدین اور کوارڈینیٹر یوگیش شیجوال اور میتری سردار نے انجام دی۔ اردو کاروائی اورنگ آباد کا چھٹا یوم تاسیس و تقسیم انعامات پروگرام آج مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں رکھا گیا۔ اردو کارواں ممبئی کے صدر فرید احمد خان کی صدارت میں منعقدہ اس تقریب میں ویمنس کالج کے پرنسپل ڈاکٹر مخدوم فاروقی، اردو ساہتیہ اکیڈمی کے کارگزار صدر سید حسین اختر، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی شعبہ اردو کی ریٹائرڈ پروفیسر ڈاکٹر مسرت فردوس مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھی، جبکہ ڈاکٹر قاضی نوید صدیقی، عبدالباسط صدیقی، ڈاکٹر ضیاء الحسن خان اور ڈاکٹر انصاری ابرار احمد مہمان اعزازی کے بطور اس پروگرام میں مدعو تھے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، بعد ازاں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اردو کارواں اورنگ آباد کے انچارج محمد عرفان سوداگر نے پروگرام کی غرض و غایت سے حاضرین کو آگاہ کیا۔ اسی طرح مہمانوں نے حاضرین کی رہنمائی کی۔ گزشتہ مالی سال کے دوران کارواں اردو کی جانب سے اسکولی طلبہ کے درمیان مختلف مقابلوں میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے ہونہار اسٹوڈنٹس میں مہمانوں کے ہاتھوں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اسی طرح اردو کاروائی کی جانب سے چلائی جانے والی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کروانے میں معاون مختلف اسکولوں کے اساتذہ اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داران کو بھی مومنٹو اور صداقت نامے دے کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں عرفان سوداگر، ڈاکٹر شیخ نفیسہ بیگم، غلام جیلانی، راشدہ کوثر، محمد الیاس، قاضی نصرت فاطمہ، عبدالواحد فاروقی، شیخ محمد ابرار اور کارواں کے دیگر ذمہ داران نے اہم رول ادا کیا۔ کے آنگن میں کلی بن کے چمیلی، ہے میر کی ہمراز و غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز و غالب کی سہیلی۔ چلیے ہمارے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حاضرین، اردو ہماری مادری زبان ہے جو محبت، ثقافت کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ صرف زبان ہی نہیں، ہمارے ادب، جذبات اور اس کا ایک خوبصورت روایت کی حیثیت رکھتی ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم آپ تمام کے سامنے اردو کی محبت میں طالبات کے ذریعے ایک گیت پیش کرتے ہیں۔ پیش کرنے کے لیے آ رہی ہیں زمیرہ اور مریم۔ کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر ہرش وردھن سبکال کی جانب سے مجاہد آزادی ٹیپو سلطان اور چھترپتی شیواجی مہاراج سے متعلق دیے گئے تقابلی بیان پر سیاست گرم ہونے لگی ہے۔ آج ان کے اس بیان کی مذمت میں BJP کی جانب سے زوردار احتجاج کیا گیا۔ کانگریس کے ریاستی صدر ہرش وردھن سبکال کے بیان کے بعد ریاستی سیاست میں ہلچل مچ گئی ہے۔ BJP نے الزام لگایا ہے کہ سبکال نے ٹیپو سلطان اور چھترپتی شیواجی مہاراج کا موازنہ کیا ہے، جس پر سخت اعتراض درج کیا گیا ہے۔ اس بیان کے بعد شیواجی مہاراج کے حامیوں اور BJP کارکنان میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اسی پس منظر میں آج شہر کے کرانتی چوک پر BJP کی جانب سے زوردار احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج کے دوران سبکال کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور ان سے فوری طور پر بیان واپس لینے اور عوام سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا گیا۔
कुछ कारकुनान ने एहतजाजी बैनर थामकर नाराजगी का इजहार किया, जबकि बाज़ अहदेदारों ने सबकाल की तस्वीर पर जूते मारकर सख्त एहतजाज दर्ज किया। बीजेपी कायदीन का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के काबिल एहतराम और काबिल इबादत रहनुमा हैं और उनका किसी से भी मवाजना करना नामुनासिब है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इस तरह के बयानात समाज में नफरत और इख्तिलाफ को जन्म देते हैं। एहतजाज में वजीर अतुल सावे, रुकन असम्बली संजय केनेकर, शहर जिला सदर किशोर शितोले और मेयर समीर राजूरकर समेत बीजेपी के मुतादिद अहदेदार मौजूद थे। आमचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबरोबर तुलना केली, अतिशय दुर्दैवी गोष्ट आहे। या महाराष्ट्राचे काँग्रेसचे अध्यक्ष यांना या महाराष्ट्राचा इतिहास माहित नाही की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यामुळेच आज हे स्वराज्य आपल्या सगळ्यांना मिळालेलं आहे। आणि टिपू सुलतान असा राजा होता जो नेहमी धर्मांतर करायचा, ज्याने अनेक महिलांवर अत्याचार केले, गरिबांवर अत्याचार केले, अनेकांवर प्राणघातक हल्ला केले, धर्मांतरसाठी लोकांना अनेक शिक्षा देत त्यांनी काम केले। आणि अशा टिपू सुलतानची बरोबरी आमच्या आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांबरोबर करणं हे अतिशय निंदनीय गोष्ट आहे। आणि माझ्या मते हर्षवर्धन सपकाळांनी इतिहासच वाचला नाही, आणि इतिहास वाचला असता तर त्यांना लक्षात आलं असतं की छत्रपति शिवाजी महाराजांची तुलना ही कोणाबरोबर होऊ शकत नाही। इसी मौजू पर वंचित बहुजन आघाड़ी जालना यूथ जिला सदर विजय लहाने ने हर्षवर्धन सपकाल से इस्तीफे का मुतालबा किया। छत्रपती शिवाजी महाराज यांची तुलना काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टिपू सुलतान सोबत केलेली अतिशय निंदनीय घटना आहे। आम्ही त्या घटनेचा सर्वप्रथम वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने निषेध करतो आणि हा प्रदेशाध्यक्ष व प्रदेशाध्यक्षाने या ठिकाणी राजीनामा द्यावा याचा निषेध करण्यासारखा विषय आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज याची तुलना एखाद्या जर विशेष माणसाशी करणे हे योग्य नाही। ते एवढे मोठे गुरु होऊन गेले छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांचं कौतुक या विदेशामध्ये केलं जातं। तशा माणसाची जर तुलना तुम्ही एका छोट्याशा माणसाची करीत असेल आणि गालबोट लागण्यासारखी आणि भावना दुखण्याचा प्रयत्न करत असाल तर या महाराष्ट्राची नाही तर या देशाची भावना दुखवण्याचं काम या ठिकाणी प्रदेश अध्यक्षांनी केलेलं आहे। आम्ही या ठिकाणी प्रदेश या काँग्रेस पार्टीला या ठिकाणी आवाहन करतो वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने की त्यांनी त्याचा राजीनामा घ्यावा आणि त्यांनी जाहीर माफी मागावा। 19,000 रुपयों में जालना के एक ताजिर और उसके बेटे को कत्ल करने की सुपारी लेने वाले 5 अफराद को चंदन जीरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिला जालना के मांडवा शिवार इलाके में लाटसांगी के एक मौसम्बी के ताजिर को बाग दिखाने के बहाने खेत में बुलाकर मारपीट और लूटमार की वारदात अंजाम दी गई थी। इस वाक़े से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। ताजिर और उसके बेटे को बुरी तरह ज़दोकोब किया गया था, जिसके बाद चंदन जीरा पुलिस थाने मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने खुफिया मालूमात की बुनियाद पर तफ्तीश करते हुए मालूम किया कि 4 से 5 अफराद ने मिलकर ये हमला और लूटमार की थी। इस मामले में गणेश परलकर, महेश गौशक, गणेश मोहिते और गणेश पखरे को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान को जुर्म के लिए उकसाने और कॉन्ट्रैक्ट देने वाले इलियास बागवान को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर सख्त पूछगछ की। दौरान तफ्तीश उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक इलियास बागवान और मुद्दई अशफाक बागवान के दरमियान गांव में पुराना तनाज़ा था और इसी दुश्मनी की बुनियाद पर उसने ये साजिश रची और दीगर मुलजिमान को हमले की सुपारी दी। कुछ मुलजिमान अभी मफरूर है और पुलिस उनकी तलाश में मसरूफ है। ये मालूमात प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अनंत कुलकर्णी ने दी। 6 फेब्रुवारीला चंदनजीरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत एक जबरी लुटीची घटना घडलेली होती। लाडसावंगी येथील व्यापाऱ्याला मांडवा परिसरामध्ये मोसंबीचा बाग दाखवण्याकरता म्हणून बोलवण्यात आलेलं होतं आणि एक 4 ते 5 जणांनी त्यांना लुटलेलं होतं। चंदनजीरा पोलिसांनी त्यामध्ये अत्यंत वेगाने तपास केलेला आहे। गोपनीय माहिती आणि तांत्रिक विश्लेषणांवरनं यातले आरोपी निष्पन्न केले आणि यामध्ये गणेश परळकर, महेश गौशिक, गणेश मोहिते, गणेश पाखरे हे आरोपी अटक केलेले आहेत आणि यांना गुन्हा करण्यास भाग पाडण्याकरता किंवा गुन्ह्याचं कॉन्ट्रॅक्ट देणारा इलियास नजीरुद्दीन बागवान याला सुद्धा अटक केलेला आहे। हा आरोपी इलियास बागवान आणि फिर्यादी हे दोघेही लाडसावंगीचे आहेत आणि त्यांच्यातल्या जुन्या वादाच्या कारणावरून त्यांनी ही सुपारी देऊन गुन्हा घडवून आणलेला आहे। हा गुन्हा आपण उघडकीला आणलेला आहे आणि या गुन्ह्यामध्ये तपास करत असताना पॅरलली अशी माहिती मिळाली की गणेश परळकर यांना अजून त्याच्याबरोबरचे एक 2 साथीदार यांच्यासह कृष्णा पंजने आणि त्यांनी मिळून एक तालुका जालन्याच्या हद्दीत पण गुन्हा केलेला आहे।
776/25 तो गतवर्षीचा गुन्हा आहे आणि त्यामध्ये साधारणपणे 3.5 लाख रुपये लुटलेले होते. तरी असे 2 रॉबरीचे गुन्हे आमच्या या टीम उघडकीला आणलेले आहेत आणि त्यामध्ये साधारणपणे 2.5 लाखाचा मुद्देमाल आता आपण जप्त केलेला आहे. आरोपींकडनं अजूनही रिकव्हरी होण्याची शक्यता आहे आणि यामध्ये अजून जास्तीत जास्त गुन्हे उघडकीला येण्याची शक्यता आहे. मोंडा नाका इलाके में मौजूद मेट्रो वाइन शॉप में काम करने वाले एक मुलाजिम ने ही अपने मालिक के दफ्तर में चोरी की वारदात अंजाम दी थी, जिसे जवाहरनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मौसूला इत्तला के मुताबिक 28 जनवरी की रात तकरीबन 2 बजे मोंडा नाका में वाक़ मेट्रो वाइन शॉप के ऊपर मौजूद दफ्तर से तोशिबा कंपनी का तकरीबन 29,990 रुपये मालियत का LED टीवी और 4,500 रुपये नकद रकम चोरी हो गई थी। इस मामले में जवाहरनगर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। तफ्तीश के दौरान जाए वारदात के CCTV फुटेज की बुनियाद पर पुलिस ने मुश्तबा शख्स की तलाश शुरू की। पुलिस को मिली खुफिया इत्तला के मुताबिक मुकुंदवाड़ी इलाके से अजय गौतम मोटे नामी मुलजिम को ताक़ुब करके हिरासत में लिया गया। पूछगछ के दौरान मुलजिम ने चोरी का एतराफ़ कर लिया। बाद अज़ा पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से LED टीवी, एक मोपेड स्कूटी और चोरीशुदा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की, जिसकी कुल मालियत 1,64,490 रुपये बताई गई है। मजीद तफ्तीश में यह भी इंकशाफ हुआ है कि मुलजिम ने श्रीगोंदा इलाके से भी मोटरसाइकिल चोरी की थी। पोलीस स्टेशन जवाहरनगर हद्दीत मेट्रो वाईन शॉप येथे त्यांच्या ऑफिसमध्ये अज्ञात इसमांनी त्यांचं एक LCD व रोख रक्कम त्यांच्या ऑफिसमधून चोरी केल्याची तक्रार मालक नील डिसोजा यांनी पोलीस स्टेशन दिल्यावर पोलीस स्टेशन गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्याच्या तपासात घटनास्थळाचे CCTV पाहिले असता पोलीस सहाय्यक फौजदार रमेश जाधव व पोलीस अंमलदार मारुती गोरे यांना CCTV वरून माहिती एक संशयित इसमाची मिळाली, म्हणून ते इसमाचा शोध घेण्यासाठी ते मुकुंदवाडी हद्दीत गेले असता त्या इसमाला अगोदरच थोडीस माहिती संशय आल्याने तो त्या ठिकाणी पळून जावं लागला, म्हणून त्यास थोड्या अंतरावर लगेच पाठलाग करून ताब्यात घेतला। त्याला त्याचे नाव विचारलं असता त्याने त्याचे नाव अजय गौतम मोटे, वय 22 वर्षे, राहणार गायकवाड वस्ती, श्रीरामपूर, जिल्हा अहिल्यानगर येथे असल्याचे सांगितले। त्यास घटनास्थळाच्या CCTV फुटेजचे चोरीचे दाखवले असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली। त्याला चोरी गेलेला मुद्देमाल कुठे ठेवला अशी माहिती दिली असता त्यांनी सदरचा मुद्देमाल हा तो जे राहत असलेल्या मुकुंदवाडी येथील घरी ठेवले असल्याचे सांगितले। जालना शहर में जालसाजों ने एक सब्जी फरोश को नकली सोना देकर उसके साथ 8 लाख रुपयों की धोखाधड़ी की। सदर बाजार पुलिस ने इस मामले में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बेटी की बीमारी का बहाना बनाकर इलाज के लिए फौरी रकम की ज़रूरत जाहिर करते हुए नकली सोने के जेवरात देकर एक सब्जी फरोश से तकरीबन 8 लाख रुपए की धोखाधड़ी का चौंका देने वाला वाक़या जालना में सामने आया। इस मामले में सदर बाजार पुलिस स्टेशन में 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर के श्री कृष्णानगर इलाके में रहने वाले सब्जी फरोश को जान पहचान का फ़ायदा उठाते हुए 2 ठगों ने नकली जेवरात थमाकर 8 लाख रुपए का चूना लगा दिया। वाक़े के बाद शहर में सनसनी फैल गई है और पुलिस मुलजिमान की तलाश में मसरूफ़ है। 11 फरवरी को जालना शहर के श्री कृष्णानगर इलाके में रहने वाले सब्जी फरोश संतोष नामदेव उम्रे के साथ ये वारदात पेश आई। उनके पास 2 अफराद आए जो चेहरे से पहचाने हुए थे, मगर उनका नाम और पता मालूम नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी शदीद बीमार है और इलाज के लिए फौरी रकम दरकार है, जिससे उन्होंने एतमाद हासिल किया। बाद अज़ा उन्होंने अपने पास मौजूद जेवरात को सोना बताते हुए दरअसल धाती जेवरात संतोष उम्रे के हवाले किए। उन जेवरात के बदले पहले 2 लाख रुपये लिए गए। कुछ देर बाद मजीद ज़रूरत का बहाना बनाकर मजीद 6 लाख रुपये लेकर दोनों मुलजिमान फरार हो गए। बाद में जब जेवरात की जांच की गई तो वो नकली निकले, जिस पर उम्रे को धोखाधड़ी का एहसास हुआ। उन्होंने फ़ौरन सदर बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की बुनियाद पर 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद तफ्तीश पुलिस सब इंस्पेक्टर संजय गवाई कर रहे हैं। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि इस तरह की जज्बाती बहानों पर यकीन ना करे और माली लेन देन करते वक्त पूरी एहतियात बरते। सुनीता किशोर गवडे आणि मी फिरायला गेलते। मग येते वेळी काय झालं, माझ्या मागून आले, मागून येऊन शनी मग बालाजी समोरून आणि पुन्हा फिरत आले। पुन्हा फिरत येऊन माझं गंठण तोडून घेऊन भगवा बांधलेले होतं तोंडाला डोक्याला, मग ते तोडून घेऊन मग पळत गेले। तोंडाला रुमाल बांधला होता? हा। काही म्हटले नाही तुम्हाला? काहीच म्हणलं नाही। हा। पुलिस स्टेशन पर फिर्याद दिली? हाँ। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर व अतराफ और इलाके भर जोश व खरोश से मनाया गया महाशिवरात्रि का त्यौहार। मंदिरों में अकीदतमंदों की भीड़।
वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने की परली में मुनक़िदा महापशुधन 2026 में शिरकत। रियासती वजीर पंकजा मुंडे ने किया दही पशुधन उदय नामी स्कीम का ऐलान। हज 2026 के मुंतखबा आज़मीन के लिए हज हाउस में मुनक़िद की गई चौथी तरबियती नशिस्त। उलमा इकराम और माहिरीन ने की हाज़रीन की रहनुमाई और अदायगी हज को आसान बनाने के बताए नुस्खे। और जोश खरोश से मनाया गया शहर में कारवां उर्दू औरंगाबाद का छठा योम तासीस। मुख्तलिफ स्कूलों के हुनर तलबा में मेहमानों के हाथों तकसीम किए गए इनामात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।